그 왕을 우리가 항상 기억하여서 백성다운 삶을 살아가도록 주님께서 도와주시고, 이 말씀을 통하여서 우리가 매주 하루 한 순간순간마다 주님의 말씀을 기억하게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 식사 맛있게 하셨습니까? 네, 저도 참 맛있게 먹고 올라왔는데요. 항상 맛있게 먹고 올라오고 싶어도 설교하는 날이 겹치면요, 가식을 하지 못하고 저는 설교 전에 참 아쉬운 마음이 함께 이제 준비하는 것 같습니다. 식당에서 항상 이렇게 섬겨주셔서 봉사하셨고 그렇게 맛있는 음식을 주셔서 너무나 감사드립니다. 오늘 우리 서로 간에 인사했으면 좋겠어요. 우리 교회를 함께 섬겨주셔서 감사합니다. 이렇게 앞으로 더 든든하게 함께 세워갑시다. 그럼 이제부터 설교에 들어가 보도록 하겠습니다. 혹시 덱스라고 하는 사람을 아시나요? 덱스. 네, 아시는 분이 계세요. PPT 한번 보여주시겠어요? 이 보통 덱스 하면 이 사람을 생각하실 텐데요. 한국에서 정말 잘생겼다고 지금 유명한 사람입니다. 근데 이 사람을 지금 얘기하는 게 아니라요. 저는 다음 슬라이드 한번 눌러주세요. 이 사람을 지금 얘기하고 있습니다. 이렇게 생긴 웬 흑인 같은 사람이 있지? 하면서 있는데 이 사람은 이제 캐나다 사람입니다. 캐나다 사람이고요. 앞에 계신 분들은 여기 지금 한국인 덱스도 모르는데 여기 캐나다 덱스까지 어떻게 알겠냐, 이런 표정을 지으시는 분들도 계시는 것 같은데요. 당연히 모르실 것 같아요. 왜냐하면요, 저도 이 사람을 2주 전에 알게 되었거든요. 한국에는 아직 알려지지 않는 사람이고요. 캐나다 사람이. 이 사람이 어떤 사람이냐고 이렇게 물어보게 되면 지금 아메리카 대륙, 그러니까 미주 대륙의 BY라고 생각하시면 될 것 같아요. 그러니까 랩을 하는 힙합 뮤지션인데 기독교인이고, 그리고 신학교에서 공부를 하다가 크리스천 랩의 소명을 가지고 이제 북미권에 이름을 알리게 된 사람입니다. 그래서 오늘은요, 이 친구의 음악을 하나 듣고 말씀으로 향해 가려고 합니다. 준비된 영상을 우리가 함께 보려고 하는데요. 이 가사가 지금 동영상에 자동 번역으로 된 거라서 한국어가 약간 번역이 설투게 된 것일 수도 있는데, 그래도 크게 차이 나지 않게 보시면 될 것 같습니다. God's eyes, but I seen the devil's. He walks with man on earth at different levels. He knows the king we serve, so he hates and meddles and prays that we all burn and turn to rebels. He tried to get my soul, but I'll never settle. I'll walk this lonely road from the burbs to ghettos. I'll take the gift bestowed and return a vessel. I am the one they chose. Rebellious in all ways, been sinners since birth. He knew that it would happen when he put us on this earth. We demonize religion, brought corruption to the church. We know the price of everything, but we don't know the worth. We spend all of our time idolizing false prophets. Comparison's the enemy, stop watching others' pockets. The social system's broken, we divide on every topic. They fabricate the truth and we all monetize the gossip. We know the problems and we see them but don't want to change. We're desensitized to every issue cause they let us profit off of people's pain. In this dystopian age, we are the game that he plays, and all the evil, deceitful people should shake our faith. I never seen God's eyes, but I seen the devil's. He walks with man on earth at different levels. He knows the king we serve, so he hates and meddles and prays that we all burn and turn to rebels. He tried to get my soul, but I'll never settle. I walk this lonely road from the burbs to
ghettos. I'll take the gift bestowed and return a vessel. I am the one they chose. Yeah, yeah, yeah. Our God is an awesome artist. In perilous times we seek His grace as the world and the times we face turn fake in the face of the devil's mirages. In the midst of the pain, disdain, and the media's push of all this garbage, I pray that you keep your faith as the whole world breaks and the real get disregarded. It's about time that we take it back. The weight's too great for the camel's back. Strong men made life an easy task, and now the weak men feminize every act. In the church, in the workplace, every class, on the television screen, in the state of rap, all virtues gone and it's fade to black. We in hell on earth and it's gon' collapse. Integrity's lost, hedonism we incentivize. God's on the way, the revolution will be televised. Gone too far, don't know if we can rectify. At those gates we will testify. So I'm saying it now, so they counter-clockwise. We are living in times where the wicked is all rise, the intelligent fall, while the stupid is all thrive, and the real get pushed aside. Yeah. I never seen God's eyes, but I seen the devil's. He walks with men on earth at different levels. He knows the king we serve, so he hates and meddles and prays that we all burn and turn to rebels. He tried to get my soul, but I'll never settle. I walk this lonely road from the birth to ghettos. I'll take the gift bestowed and return a vessel. I am the one they chose. Yeah, yeah, yeah. 네, 이런 노래입니다. 네. 가사만 봐도 야 이거 심오하고 굉장히 실력도 좋고요, 그렇죠? 뮤직비디오 심지어 보면요, 요한계시록의 내용이에요. 그 요한계시록의 내용으로 이제 뮤직비디오를 담아서 표현하기도 하고, 네, 이거를요 이제 제가 지난주에 기숙사 신대원 룸메이트한테 이제 소개를 시켜주니까요, 지금 저희 방은 힙합으로 된 그런 방이 되어버렸습니다. 네, 저희는 지금 이 세상에서 살아가면서요, 하나님이 보시기에 너무나 아름답지 않은 그런 세상을 바라보면서 우리는 주 안에서 힘들어하고 그리고 주님을 또한 찾지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 그리스도인이 무엇이길래 이렇게 저희가 살아가게 되는지, 네, 오늘 본문에서 함께 연결해서 읽어보려고 합니다. 네. 우리가 읽은 성경에서요 11절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 11절 말씀입니다. 함께 시작. 네, 여기서 제가 이제 헬라어 성경을 원어로 읽으면요, 한국어로 번역되는 과정 중에서 접속사가 하나 생략이 된 게 있어요. 그게 이제 가라고 하는 왜냐하면이라고 하는 말이 생략이 되어 있습니다. 그러니까 이거를 넣어서 다시 읽어보면요, 전체 문맥에 있어서 뜻이 완전히 달라지게 됩니다. 그러니까 없었을 때 그냥 읽을 때는요, 새로운 주제로 그냥 바울이 편지를 적어나는 것처럼 보여지지만요, 왜냐하면이라고 넣게 되면서 이전에 있는 말씀과 연결해서 지금 이야기를 하고 있는 사실을 우리가 보게 된다는 거죠. 네. 그러면 그 무엇에 대한 왜냐하면이라고 붙여지게 된 걸까요? 네. 이거를 읽어보면요, 위에 보면 9절에서 주어가 나타나게 됩니다. 종들이 상전에게 정직하고 바르게 행동해야 된다라고 말하고 있고요. 그리고 그리스도인이 그리스도인답게 살아가야 하는 이유를 말해주고 있는 그 사실에 대해서 왜냐하면을 붙이게 된다는 거예요. 네. 그 이유를 보니까요, 하나님께서 구원을 주시는 은혜가 우리에게 있기 때문이다라고 이렇게 표현하고 있습니다. 사도 바울이요, 지금 어떤 사람에게만 지금 제한한 게 아니라 모든 사람을 향해서 구원의 은혜를 베푸고 있다고 지금 이유를 적어 두었습니다. 이럴 때 이제 우리 장로교회 교리를 조금이라도 들어보셨다면요, 지금 저 전도사님이 보편 구원을 지금 이야기하나? 이렇게 하면서 화들짝 놀라시는 분들이 계시면서 저를 보셔야 할 텐데요. 네, 여기서 지금 모든 사람에 대한 의미를 잘 보아야 합니다. 헬라어적으로요, 지금 모든 사람, 이 의미는요, 남녀노소 아니면 빈부를 막론하고 모든 사람들은 다 하나님 앞에서 죄인이라는 뜻입니다. 그러니까 지금 그래서 구원을 받는 것도 장유유서로 선택한 것도 아니고 부익부 빈익빈으로 지금 형태로 그런 선택한 것도 아니고 모든 사람을 너나 할 것 없이 하나님께서 택하실 때 유대인이나
이방인이나 차별하지 않으시고 선택했다는 그 사실입니다. 네. 마찬가지로 14절 말씀에서도요, 모든 불법에서 우리를 속량하시고 자기 백성이 되게 하셨다라고 나와 있는데요, 함께 읽어보시면서 그 사실을 읽으면 좋을 것 같습니다. 함께 14절을 읽어보겠습니다. 네, 시작. 네, 지금 사도 바울이요, 디도한테 편지를 보내면서 이런 표현을 한 이유가 있습니다. 네, 왜냐하면요, 디도가 편지를 받을 때요, PPT 한번 보여주시겠어요? 네, 이 PPT인데요, 잘 보이실지 모르겠어요. 제가 동그라미 빨간색으로 해놨는데요, 그렇죠? 여기서 편지를 받을 때 그레데라고 하는 지역을 제가 빨간색으로 해놨어요. 영어로는 크레타, 라고 하고 헬라어로는 크레테라고 하는 그 섬인데요, 지금도 헬라어로는 잘 보이진 않겠지만 나중에 이제 유튜브로 보시면 크레테라고 헬라어로 적혀져 있어요. 그래서 그레데 섬이라고 지금 하는데요, 여기를 보시면 아시겠지만요, 위에는 그리스, 그리고 아래는 아프리카 사이에 있는 섬입니다. 그래서요, 헬라 제국부터 시작해서 로마에 이르기까지 아프리카에 있는 흑인들을 데려다가다 지금 노예로 데리고 오는 경우가 많았습니다. 네. 그러다 보니까요, 로마의 식민 지배를 못 참고 흑인들이 자주 폭동을 일으켰는데, 그리고 그렇게 폭동을 일으키는 지역에 지금 디도가 사역을 하게 되었던 거죠. 바울이 보내면서 이제 디도가 사역을 하고, 그리고 디도가 그곳에서 94세로 죽을 때까지 평생 목회하다가 이제 하나님께 부름을 받게 되는 그런 평생 목회 장소입니다. 아무튼 그런 장소에 지금 바울이 흑인이 많은 그 크레타 섬에 유대인이나 헬라인이 아닌 이 흑인의 노예들까지도 똑같이 하나님의 복음이 적용된다는 그 진리를 지금 말해주기 위해서 이렇게 적었다는 거죠. 네. 그러니까 열등감을 지금 느끼고 있는 그 흑인들에게도요, 그리고 노예로서 지내는 그들에게 있어서요, 로마 황제의 백성이기 전에 너희는 먼저 하나님이라는 만국의 왕이신 하나님의 종이고 백성이라는 사실을 명백하게 선언을 하고 있다는 사실입니다. 그러니까 모든 사람들에게 하나님의 은혜를 다 주어지게 되는데, 그것은 바로 구원의 은혜라는 사실입니다. 네. 은혜라는 단어는요, 초기 기독교 시기에 예수 그리스도로부터 믿음으로 구원받았다고 하는 그런 구원의 개념의 핵심적인 단어였습니다. 그리고 그 은혜라는 단어가요, 종교 개혁으로 이어져 오고요, 지금의 기독교가 역시 마찬가지로 말하는 핵심적인 단어가 되었죠. 종교 개혁 때 솔라 그라시아라는 말과 함께 있었습니다. 이 말은요, 무슨 뜻이냐면요, 오직 은혜라고 하는 그런 말인데요, 오직 은혜, 오직 그리스도로, 오직 믿음으로 우리가 구원을 얻고요, 그 이유는 오직 성경에 있는 것이고요, 그 구원에 받은 그 백성들은요, 오직 하나님께 영광을 돌리기 위한 것이기 때문이에요. 다음 주에 종교개혁 주일이거든요. 그래서 우리가 이 5가지 솔라, 5 솔라라고 하는데 오직, 그 오직이라고 하는 오직 성경, 은혜, 믿음, 그리스도, 그리고 하나님께 영광, 이것을 함께 기억하면서 하나님이 주신 그 믿음과 구원의 그 은혜를 기억하였으면 좋겠습니다. 네. 아무튼 그 구원의 은혜가 함께 하니까요, 다음은요, 양육으로 자연스럽게 흘러가게 됩니다. 12절을 우리가 읽어나가면 좋겠습니다. 네. 12절 읽겠습니다. 시작.
이 세상에 살고. 네. 자, 구원 다음에는요. 11절에 지금 구원이라고 나와 있죠. 그다음에 12절에는요. 구원 다음에 양육으로 바로 흘러가게 됩니다. 이 말은요. 훈련시키시고 가르치신다는 그 양육의 의미가 담겨져 있거든요. 그러니까 그 당시에는요. 선생님이라는 직업이 있기는 했지만요. 아버지가 자녀들에게 가르치고 훈련시키고 나가는 것이요. 그 시대, 성경 시대의 양육 방식이었습니다. 그러니까 부모님이 철부지의 아이들을 훌륭하게 커나가도록 직접적으로 잘 가르치고 그리고 교육시키는 게 매우 중요했다라는 거죠. 네. 그리고 그 방법이 그냥 너 이거 해 이게 아니라 직접적으로 보여주면서 도제식이라고 표현하죠. 그렇게 도제식으로 보여주면서 그 교육을 해 나갔습니다. 우리 한국도 예전에 그런 모습이 있었어요. 여러분들도 다 기억하시겠지만 자녀들이 뭐 잘못하면요 부모님 욕한다 그런 말 하잖아요. 그렇죠? 왜 그러면 오래전부터 그런 관용어로 썼을까라는 거죠. 당연히 우리도 그런 의미로 이해하면서 부모님들이 분명히 자녀들에게 교육했던 그 시절이 있었던 그 시대가 불과 50년 전만 해도 아니 30, 40년만 해도 있었을 텐데 그 시대를 우리가 기억하면서 우리가 함께 성경을 읽어나가면 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 하느님께서 은혜로 구원을 주셨어요. 주셨는데 지금 현 시대에서 보면요 우리의 왕노릇을 하고 있는 사람들에게 갑작스럽게 명령해서 우리들을 놓으라고 하지 않습니다. 진짜 왕이 아니지만 왕노릇 하고 있는 사람들에게 놓으라고 하지 않습니다. 그리고 마찬가지로 크레타에 지금 있는 사람들처럼 우리에게 명령해서 우리의 왕노릇 하고 있는 사람들에게 반항하라 이렇게 하지도 않으십니다. 오히려 하나님께서는요 갑질하고 있는 사람들에게 갑질이 잘못되었다는 것을 가르치고 계시고요. 그리고 반대로 노예로 지내고 있는 사람들에게 왕노릇하고 있는 그 사람들에게 대항하고 반항하고 보복하는 게 해결책이 아니라는 사실을 우리가 읽지는 않았지만요 디도서에 전반적으로 이야기를 하고 있다는 사실입니다. 하나님의 은혜는 그래서 양육이 함께 담겨져 있습니다. 그 은혜로 어리고 어리석은 우리가 참된 어른으로 우리를 바꾸어 나가기 위해 무엇을 하고 있는지 우리가 하나하나씩 뜯어서 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 양육은요 경건하지 않은 것을 가리키고 있습니다. 여기 12절 보시면 나와 있죠. 양육하시되 경건하지 않은 것. 이것은 다시 말해서요 하나님을 믿는데 방해되는 불신앙적인 요소들을 이야기하고 있습니다. 불경건한 그런 사람들은요 하나님을 경외하지 않는 것이고요 그리고 진실되지 못하고요 하나님의 이름을 망령되게 말하고요 그리고 교회 공동체를 거룩하게 생각하지도 않고요 그리고 옆에 있는 그리스도인들을 향해서 조롱하곤 합니다. 왜 그런가 보니까요 디모데 후서에서 저는 찾을 수가 있었어요. 2장 16절에서 어떻게 얘기하냐 그들이 망령된 생각과 헛된 그러니까 속이 텅 빈 소리를 하기 때문이라고 말하고 있습니다. 그런 말이 같은 교회 공동체에 있어도 하나님을 향해서 두려움과 거룩함을 잃어버리게 하는 중요한 요인이 되어 버린다는 거죠. 하나님을 멀게 만들고 세속적으로 가도록 그렇게 만든다고 이렇게 말하고 있습니다. 이런 것들을 없애기 위하여 양육을 한다고 성경 기자는 지금 이야기하고 있는 겁니다. 두 번째는요 지금 세상 정욕을 다 버리는 것 그것을 양육을 한다고 말해주고 있습니다. 이건요 말 그대로 교회가 아니라 세상의 가치대로 바라보면서요 그 욕망으로 세상의 쾌락과 소유하고 싶은 그 욕구를 말하고 있습니다. 좀 전에 덱스가 부른 노래 그 노래에서도요 세상은 자꾸만 쾌락으로 정력으로 일삼아 가고 있다라고 이렇게 표현했는데요 심지어 현대교회
내에서도 그런 모습이 보이는 것을 탄식하고 있었습니다. 왜 우리는요, 예수님을 믿는 사람들은 모든 쾌락과 욕심을 버려야 되는 걸까요? 그 자체가 당연히 죄성이 담겨 있기 때문에 우리는 날마다 십자가를 지고 그리고 죄를 부정하고 그리고 자기를 부정해야 된다는 그 사실이, 그게 바로 양육이고 양육을 이렇게 진행시켜 준다는 거죠. 그 자체가 양육이라는 겁니다. 윌리엄 핸드릭슨이라고 하는 성경신학자가 있는데요. 그 성경신학자는요, 이 본문을 해석을 할 때 이렇게 말하곤 합니다. 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 자기 자신을 부인하는 것은 중생의 은총과는 거리가 먼 옛사람을 부인한다는 뜻이다. 자기를 부인하는 사람은 본래의 것에 대한 모든 신뢰를 포기하고 구원을 위하여 오직 한 분께만 매달리는 것이다. 그는 이제 더 이상 자기의 이익만을 추구하지 않고 하나님의 영광을 증진시키기 위하여 그 자신과 모든 삶의 영역에서 전력을 다하여 열중하게 되는 것이다. 이렇게 말했습니다. 저는요, 이 핸드릭슨의 그 해석에 보태어서 조금 더 이유를 찾기 위해서 종교개혁자 칼뱅의 말씀을 제가 가지고 왔는데요. PPT로 함께 우리가 읽어나가면 좋을 것 같습니다. 십자가를 지어야 하는 이유가 6가지가 있는데요. 함께 첫 번째 1, 2 하면 같이 읽어주시면 좋겠습니다. 시작. 1. 2. 네, 3. 우리의 인내와 순종을 훈련시킨다. 네, 4. 하나님께서 십자가를 통하여 우리의 무질제한 육체를 굴복시키고 제어시키신다. 5. 십자가는 사랑의 징계이다. 6. 의를 위하여 핍박을 받는 것은 독특한 위로가 되기 때문에 예수 그리스도의 복음을 위하여 수고하는 사람이나 의를 위하여 노력하는 사람은 십자가를 받게 된다. 네. 주님께서요, 끊임없이 우리 가운데, 우리 안에 살도록 하기 위해서요, 주님께서는 끊임없이 십자가를 지게끔 양육을 하신다는 사실이 이 안에 담겨져 있었습니다. 그렇게 될 때요, 우리는 그리스도인으로서 신중하고요, 의롭고 그리고 경건함으로 이 세상에서 살아가게 되는 그런 양육이 담겨져 있다는 것이죠. 네. 하나님의 은혜로 양육되고 나면요, 어떤 삶으로 살아가게 되는지 그 모습을 13절에서 보여주게 됩니다. 함께 13절을 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하였으니. 네. 그리스도인들이요, 예수님의 영광으로 다시 오실 것을 기다리게 하셨으니, 그러니까 그 말은요, 종말론적인 신앙. 그러니까 그렇게 주님께서 다시 오실 것에 대해서 소망을 가지고 살아가게 된다는 사실입니다. 그것은요, 복스러운 소망이라고 표현을 하고 있는데요, 여기서 복스러운 소망은요, 그리스도인들이 천국에 대한 축복에 대해서 모든 말을 총칭하고 있는 표현입니다. 그러니까 하나님을 믿지 않는 비그리스도인들은요, 앞으로 다가올 내세에 대해서 복스러운 소망과 축복을 믿지 않습니다. 그렇죠? 당연하죠. 그렇지만 하나님을 은혜로 받아들이게 되고 양육된 그런 그리스도인들은요, 앞으로 다가올 천국의 소망과 그리고 축복을 온전하게 소망하게 된다는 사실입니다. 그래서 우리가 예배 시간에 180장 찬송을 불렀잖아요. 하나님의 나팔소리. 이 찬송가는요, 제임스 밀턴 블랙이라고 하는 사람이, 영국의 사람인데 작사 작곡한 찬송입니다. 영국이 이제 미국으로 가서 펜실베니아 주에서 살게 되고요, 그리고 그 윌리엄 스포트라고 하는 지역에서
이제 감리교회를 다녔던 청년이었어요. 그 청년이 이제 한 자매를 교회로 인도해서 전도했다고 합니다. 근데 그 어느 날 이제 우리가 헌신 예배 하듯이 청년부 헌신 예배가 있었다고 해요. 그렇게 이제 청년부 헌신 예배를 하다가 청년부 헌신 예배 그 명단을 부르고 다 부르는 거죠. 부르는 거죠. 예, 그때 부를 때 그 제임스가 그 전도했던 그 자매가 그때까지 항상 매주 빠짐없이 나왔는데 그날 안 나왔다는 거예요. 예, 나오지 않았다는 거예요. 그거 부를 때. 그래서 3번이나 불러도 나오지 않아가지고 그 순간에 제임스가 전도한 사람이잖아요. 그래서 딱 이렇게 근심하면서 생각하게 됐다는 거예요. 저 자매가 계속 교회에 나오지 못하면 어떻게 하지? 그리고 장차 하늘나라에서 이름을 부를 때 대답을 못한다면 어떻게 하지? 그러면서 이제 생각의 흐름이 진행이 되겠죠. 그러면서 이제 생각하면서 하나님, 내가 그곳에서 나의 이름을 부를 때 대답할 수 있도록 그곳에 있게 해주시옵소서. 네, 이렇게 부르짖고 기도하면서 이 찬송을 작곡을 했다고 합니다. 네. 우리가 이 찬송을 부를 때 당연히 함께 이런 생각을 하게 된다는 겁니다. 나팔 불 때 나의 이름, 나팔 불 때 나의 이름, 부를 때 잔치 참여하겠네. 예수님을 믿는 사람은요, 그리고 예수님으로부터 양육을 받은 사람들은요, 자연스럽게 하나님을 소망하고요, 천국을 소망하는 사람이 됩니다. 그리고 180장 찬송처럼 주님이 나를 부르실 때 내가 대답을 안 할까 하는, 그리고 지금의 모습에서도 주님께서 나를 부르실 때 내가 반응하지 않을까 봐 두려워하게 되고요. 그리고 그것뿐이 아니라 하나님 나라에서 살고 있는 모습이 지금 이 세상에서 살고 있는 모습이라는 거죠. 지금 당장 나를 부르는데 내가 반응하지 않을까 봐, 나팔 불 때 나의 이름 잔치 참여하는 그런 마음을 가지게 된다는 겁니다. 예. 이게 바로 하나님 나라에서 살고 있는 우리의 모습이고요. 그것뿐만이 아니라 종말론적으로 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 재림하는 그 부분을 소망합니다. 마라나타, 아멘, 주 예수여 어서 오시옵소서. 이것이 하나님의 은혜에 사실상 절정을 찍는 게 아닐까 저는 생각합니다. 다들 많은 사람들이 하나님의 은혜를 얘기할 때 십자가를 표현하잖아요. 네, 당연히 맞는 말이에요. 저도 맞다고 생각하고요. 그렇지만요, 최후 승리가 이미 하나님께 있다는 그 사실, 예수님으로 승리하셨다, 그 사실, 다시 오신다, 그 사실, 그 사실을 또한 믿고 실제로 그렇게 믿어가는 삶, 그 자체도요 우리에게 양육된 모습이라는 거예요. 그렇기 때문에 사도 바울이 지금 디도에게 편지를 적으면서 마찬가지로 크레타 사람들에게도 은혜로 구원받은 백성이니까 잘 양육하고, 그리고 천국을 소망하게끔 하고 주의 재림을 소망하도록 하는 임무를 지도하게 된 것입니다. 그 내용이 바로 15절입니다. 네, 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 네, 아멘. 자, 교회의 지도자이고요, 교역자이고요, 그런 디도의 임무고요. 그리고 가정으로 들어가면요, 가장, 임무고요. 우리 교회 얘기를 한다고 하면 리더들의 임무고요. 그렇다면 지금 하나님의 말씀을 가르치고 교훈하고 모든 권위를 다 가지고 있는 것으로 지금 잘못된 것을요 책망하라라는 것을 지금 강조하고 있습니다. 잘 가르쳐야 하고요, 설교에서도 전도사인 저도 잘 말해야 되고요, 그리고 현대 교회에서 지금 의미가 많이 퇴색된 게 있는데요,
바로 치리와 징계도 역시 마찬가지로 명백하게 다시 설정해야 됩니다. 그래야 교회가 생명력을 얻는다라는 말씀입니다. 15절 맨 앞부분에 지금 너는 이것을 말하고 이렇게 적혀져 있는데요. 그러면 이것을 이야기하는 게 도대체 뭐죠? 우리가 문맥을 한번 찾아가 보도록 할 텐데요. 당연히 지금 말한 하나님의 은혜로 얻은 구원과 그리고 성령님의 양육하심으로 천국을 소망하고요, 예수님의 재림을 소망하는 삼위일체적인 부분들을 다 포함해서 이야기하고 있는 사실입니다. 근데요, 이거를 좀 더 문맥적으로 봤었을 때 11장부터 우리가 시작했을 때 왜냐하면이라고 했잖아요. 그러면 이게 이어져 온다는 거거든요. 그러면 다시 처음으로 올라가서 보면요, 문단의 제일 앞에 또 똑같은 거를 이야기하고 있어요. 그래서 문단 제일 앞으로 가면 2장 1절로 올라가게 돼요. 그렇게 가는데 이것을 말하고 해서 그러면 결국 바른 교훈, 바른 교훈과 일맥상통이 하게 된다는 거죠. 그러니까 주어가 같다라는 거예요. 근데 그 주어가 바른 교훈이 결국은 하나님의 은혜와 성령님의 양육과 천국 소망과 그리고 재림하실 그리스도를 지칭하는 거예요. 그 바른 교훈이. 이해가 가시죠? 그게 참되다, 바르다라고 지금 말씀하고 있다는 거죠. 그것을 잘 가르치고 권면하라고 하고 있습니다. 여기서요, 권면이라고 하는 단어를 우리가 좀 주의 깊게 집중해서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 우리가 생각하는 권고하다랑 권면하다랑 그 말이 뉘앙스가 조금 달라요. 우리가 그냥 권면하다라고 들렸을 때 흔히 일반 사람들은 권고의 의미로 지금 생각을 하는데요. 권면의 뜻은요, 상대방이 잘 이해할 수 있도록 타이르고 교훈하라고 하는 그런 권고의 의미를 플러스해서 선한 일에 참여하도록 힘쓰도록 하는 거예요. 그러니까 권고는요, 지금 소극적이고 수동적인 충고라고 생각하면 되고요. 그리고 조금만 설득하고 많은 정도, 이런 정도라면 권면은요, 적극적이고 능동적이고 교훈과 행동으로서 이어지는 것, 그게 바로 권면이라고 하는 겁니다. 야고보가 이런 말 하잖아요. 행하지 않는 믿음은 죽은 것이다. 말로만 믿는다 이런 얘기가 아니라요, 행동으로 보여주도록 하는 그 권하는 것, 그게 바로 왕의 백성으로서 양육하는 첫 번째 단계라는 거예요. 하나님의 바른 잣대를 가지고 잘못된 것이 보이면, 진리가 아닌 것들이 보이면, 신앙적이지 않은 것들이 또 보이면 바르게 가르치고 권면하라는 것이죠. 사도 바울도 지금 디도에게 이렇게 말한 것뿐만이 아니라 마찬가지로 자기의 영적 아들인 디모데에게도 하나님의 말씀이 권위를 말하면서 권면했던 모습들을 자주 보게 됩니다. 마찬가지로 책망을 할 때도 모든 권위로 하라고 지금 나와 있습니다. 그게 지금 자기가 가진 모든 권위를 얘기를 하고 있어요. 그렇죠? 자기가 가진 모든 권위를 얘기를 할 때 그게 마치 교회의 위치에서 그런 권위라든가, 뭐 가정으로 말하면 부모의 권위, 뭐 그런 거 얘기하는 것으로 들릴 수가 있는데요. 근데 거기서 한 가지 권위가 숨겨져 있는 것을 우리가 명심해야 합니다. 그건요, 교회나 가정에서 다음 세대를 훈계와 책망으로 적극적으로 할 때 어떤 권위가 있냐라고 보면요, 바로 하나님의 권위입니다. 하나님의 권위가 바른 교훈으로부터 함께 있다는 사실입니다. 모든 권위는요, 사람으로부터 온 것이 아니라 하나님으로부터 왔고요, 그리고 하나님의 말씀으로부터 온 것입니다. 그렇기 때문에
디모데후서 3장 17절의 말씀으로처럼 우리가 의로 교육하기에 유익한 성경을 가지고 선한 일을 행할 능력을 갖출 수 있게 우리가 해야 된다는 거죠. 그 권위가 하나님의 말씀으로부터 있기 때문에. 네. 그래서요, 2장 15절 하반부를 보시면요, 디도에게 누구에게든지 업신여김을 받지 말라 이렇게 적혀져 있습니다. 네. 디도의 나이가 어려서 업신여김을 받는 게 아니라요, 하나님의 말씀의 권위가 업신여기면 안 된다는 거예요 지금. 그리고 교회가 세상으로부터 업신여김을 받지 말라는 의미입니다. 하나님의 말씀을요 지금 전하는 우리가요 세상으로부터 업신당하는 이유는요, 하나님의 진리와 비진리를 분별하지 못하고 세상과 다를 바 없이 우리가 살아가기 때문에 많은 사람으로부터 조롱거리가 되고 웃음거리가 되는 그 사실이 된다는 겁니다. 오늘날 우리는요, 왕의 백성으로 살아가고 있는 걸까요? 오늘날 우리는 어떤 사람일까요? 그의 소유된 백성으로 살아가기를 원합니다. 정말로 우리가 믿음이 주의 은혜로 구원받았는지에 대해서 정말 두려운 마음으로 점검하면서요, 주님의 은혜로 제대로 양육되기를 소망한다고 기도하셨으면 좋겠습니다. 네, 그렇게 될 때 우리의 삶과 가치는 천국을 소망하게 되고요, 마라나타, 아멘, 주 예수님께서 어서 오시기를 소망하고요, 그리고 우리의 다음 세대까지 올바른 가치로 나아가서 교육을 하면 좋겠다라는 그런 기도가 나오게 될 것 같습니다. 저는 특별히 오늘 설교를 마치면서요, 이런 기도를 했으면 좋겠어요. 첫 번째는요, 주일 성수에 대한 문제입니다. 주일 성수의 문제에 대해서, 주일 성수가 주일 오전 예배 성수가 아니라 주일을 거룩하게 지키는 것, 문자 그대로 하나님께 온전하게 맡겨드리는 것부터, 그날을 예배의 회복을 위해서 우리가 기도했으면 좋겠습니다. 그날의 회복. 그리고 다음 세대를 지도하는 데 있어서 주일 성수라는 그 문제에 대해서 사실 우리가 먼저 오후 예배까지 자녀들과 함께 있지 않았고요, 그리고 가르치지 않았습니다. 도제식 교육이라고 했던 거 아까 기억하시죠? 함께 있지 않았습니다. 우리가 조그만한 그 사사로운 즐거움을 위해서 먼저 떠나고 건면하는 것이 아니라 권고해서 그치지 않았나 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그리고 11월 달부터 우리가 다니엘 기도회 하잖아요. 그 기간 동안에 자녀들과 함께, 가족들과 함께 도제식으로 함께 예배에 참여하는 모습들이 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그렇게 될 때 우리 서울 남부교회가 정말 믿음으로 하나가 되어서 다 같은 마음으로 천국을 소망하는 그런 공동체가 되었으면 좋겠다는 기도를 1분간 함께 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 함께 1분 정도 하나님께 개인적으로 고백하면서요, 왕의 백성으로 올바르게 살아가게 해달라고 함께 기도했으면 좋겠습니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님 사랑합니다. 아버지, 우리 3세들을 위해서 기도하고요, 우리 아버지 교회, 서울남부교회 우리 성도분들 한 분 한 분들을 기도합니다. 아버지, 사실 저부터 기도합니다. 제가 얼마나 하나님 앞에서 제대로 서 있는지에 대해서 다시 돌아보면서 하나님을 얼마나 두려워하고 있는지에 대해서 잘 모르고 있었음을 고백합니다. 아버지, 매 순간순간마다 오직 한 분 그리스도께로만 우리가 집중하여서 왕되심을 우리가 인정하게 살기를 원하는데, 아버지, 저희가 너무나 악하여서 왕된 자녀로서 살아가지 못한 것들이 너무나 많습니다. 그것이 우리의 다음 세대들을 이어가지 못하도록 한 그런 패착이었던 것 같습니다. 주님, 양육에 대해서
그리고 구원에 대해서 하나하나들을 우리가 살아가기를 원하고요. 그리고 그렇게 됐을 때 천국 소망을 하고 마라나타 주님께서 다시 오실 날을 그 소망하는 그런 날들이 있기를 소망합니다. 주님, 핵심적인 그런 바른 진리로 우리로 의로 교육하게 하여 주시옵소서. 주님, 그렇게 됐을 때 아버지, 지금 다음 세대를 교육을 하게 되는데요, 정말 주일 성수부터 예배를 성수하는 것들, 그리고 주일을 올바르게 성수하는 것들, 그리고 기도의 자리에 나오는 것들, 주말뿐만 아니라 주중에서도 공예배를 지킬 수 있는 사수하는 것들을 우리가 함께 다시 사모하는 마음이 생겼으면 좋겠습니다. 주님께서 언제나 함께 하여 주시고, 주님께서 항상 마음대로 살아가는 것이 아니라 주님의 말씀의 기준으로, 주님의 말씀의 권위로 살아가는 모습으로 가게 하여 주시옵소서. 사랑의 하나님, 감사합니다. 사도 바울이 디도에게 정말로 목회를 얘기하면서 리더로서 어떻게 살아가야 되는지 그 지침을 이야기해 준 것처럼, 우리가 각 가정에서, 교회의 자리에서 한 분 한 분마다 리더의 자리로 서가고 있는데 리더다운 모습이 과연 있었는가, 이 디도서를 보면서 돌아보게 됩니다. 주님, 우리도 흑인의 노예 모습처럼 자꾸만 세상으로 튀어나가려고 하지 않았는지, 그런 모습이 있지 않았는지 보게 됩니다. 비록 하나님의 은혜로부터 우리가 세상 구원을 받았으나 주님, 세상에 있는 가치관과 다를 바가 없는 우리의 모습을 보면서 다음 세대를 향해 갔을 때 잃어버린 세대가 되게 돌아가지 않았는지 다시 보게 됩니다. 디도를 통해서 사도 바울이 전진전력으로 편지를 적어 나간 것처럼, 그리고 디도가 94살까지 평생 목회를 하면서 그 부분을 강조했던 것처럼, 우리도 초대교회의 정신을 이어받아서 정말로 다음 세대를 향해서, 그리고 다음 세대뿐만 아니라 우리 자체를 돌아보게 되면서 은혜와 구원과 양육과 그리고 소망과 재림하실 그 예수를 바라보는 그런 천국 복음의 바른 가치를 보고 권위를 인정하는 날이 오기를 소망합니다. 이 서울 남부교회를 우리를 지켜주시고, 그리고 인도하여 주시고, 그리고 한 사람 한 사람들마다 사단으로부터 넘어지지 않게 우리에게 지켜주심을 함께 도와주시옵소서. 주님의 이끄심으로 이 자리까지 왔음을 고백합니다. 그리고 앞으로 또 넘어지지 않고 늘 세워가는 것을 소망합니다. 주님, 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.